विश्व कल्याण धातारं धर्म मार्ग प्रवर्तकम अविद्या ग्रंथि चितारं नतोस्मि पुरुषोत्तमं प्रणमामि लक्ष्मी माता सरस्वती रूपधारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी विश्व कल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्तुते। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवरंग नमामि सत्संग संग नेतारंग शांति स्वस्ति विधायकम पुरुषोत्तम पौत्रकम आचार्य देवत्वं वंदे परम दयाल परम प्रेममय परम कारुणिक मानव जीवन परम उद्धाता युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर श्री चरणारविंद अनंत कोटि प्रणाम सहित ठाकुर परिवार समस्त सदस्य चरण में तजानु कोटि कोटि प्रणाम। पुण्य पवित्र प्रातः मासर शेष दिवस 31/1/26 तारीख आउ पुण्य पवित्र सत्संगर परिचालक मोर शरत चंद्र नायकदा भोग निवेदन करिथिबा समस्त भाई माँ माने तांकर परिवार सत्संग रे उपस्थित थिबा मोर ठाकुरंकर पुण्य पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद सम्मान्य अन्य मोर गुरु भाता वृंद मातृमंडली समस्त मोर आंतरिक हार्दिक सप्रीति प्रणाम। जय गुरु। यही शुभ सकाल रे गोविंदपुर सत्संग केन्द्र आनुकूल्यर जो आभासी सत्संग ऑनलाइन सत्संग योगदान कर समस्त मोर प्रणाम। कि अपूर्व आज सत्संग अधिवेशन मधुचक्र जो माने भजन परिवेषण कले श्रद्धा कहूथिले से माँ अपूर्व भजन बोलिले तापरे अविनाश होगा भाई धन्य जीवन प्रभुंकर नाम को जी जपुंट जी सतनाम नहीं तांकर जीवन धन्य हो जीव। तापर शेष निमाई तांकर अपूर्व कीर्तन वृंदावन ये लिंक रे एते बड़ ज्ञानी गुणी साधु सज्जन जोग देइचंती मु देखि आश्चर्य होउची। जाऊ मोर अपूर्व सुजोग विज्ञान भाई मते प्रदान करिसंती। काली दादा कहउथिले शरदा आज मु करिवी आलोचना परम पुरुषंकर कथा कहवाई विश्व आध्यात्मिक जगत रे साधक नाहांती शरदा तांको कथा कहवाई विश्व आध्यात्मिक जगत रे साधक नाहांती। मो कथा मते अगोचर कहीं जानिबे देवचार देवता माने छार तांको कथा को कहि परिबे नाही। विजय भाई कौन करिवो शरदा कौन कहिबे किए कौन कहिबे केही कहि पारिबार योग्यता नहीं। कारण से कहउछनी मुजाकु होई सदय ज्ञानता हृदय उदय से जदि दया करिवे तांकर दया हेले मुक बाचाल हब पंगु गिरी लंघन करिजिवो। यही ना रे शरदा ये स्टेज रे ठिया हेले कहिबे विजय भाई कहिबे जाहांक प्रति तांकर दया अछि गछरु पत्र पड़े नाही तांकर दया न हेले। यही कारण रे यही न्याय रे आज आमे तांकर कथा से आम माध्यम देई आमे मीडिएटर आम माध्यम देई से परिवेषण करूछंती एतिकी अनुभव करिया पड़िवो। काली आमे जानिथिले ठाकुरंकर 18टा पुराण भितरे ठाकुर अछंती ए पुरुषोत्तम रूप रे कली जुग रे आसीबे। आज जणे भी से व्यक्ति किए भगवान किए आज आमे भगवान किए जानिने। छोटिया कथा कहले आमर सब हिंदू धर्म रे ओडिया घरे घर अच्छी आगुरी थिला चाल घर एबे हे गला कोठा घर गोटे आग घर हुए ठाकुर घर तापर आम 10टा घर करवा किसी असुविधा नहीं। आग ठाकुर घरटा हुए ये ठाकुर घरटा जदि आम खोलीदबा प्रति प्रत्येक से देखा विजय भाई केतेटा भगवान आम घर जो आसी आप खोलीदेवे ठाकुर घर देखिए देखिए विजय भाई केतेटा भगवान। आज भगवान गोटाए नुहंती आज प्रत्येक हजार हजार भगवान मुझे कथा आलोचना करी भगवान किए। कारण मत जो प्रश्न पचारि कथा इस्कन मंदिर रे 2024 मसीह गोटे प्रोग्राम होता आमर पुओ तबला बजाय जाइला मुझे सांगे जाइली सेठी जड़े विराट व्यक्तित्व इस्कनर जे अमेरिका रे प्रवचन कर ठाकुर लीला पुरुषोत्तम कृष्णकर दिव्य कथामृत से जानू जानू कहीदे आप दीक्षा ग्रहण कर आज्ञा ना गुरु किए गुरु कहली जुग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ना थैंक यू ठीक बाटटा धरी जाइछ पुरुषोत्तम को गुरु रूपे ग्रहण कर जो कहले केते वर्ष दीक्षा मु आज्ञा भूल रे कहीदेली मोर दीक्षा 30 वर्ष 30 साल मुझे आज्ञा आश्चर्य ही कहले गोटे प्रश्न पचारि
ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭାରି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଚିନ୍ତା କଲି ଯେବେ 2-3 ବର୍ଷ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନଥାନ୍ତେ, ଏତେ ବଡ ଲୋକ, ଏତେ ବଡ ବକ୍ତା, ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ, ମତେ କଣ କହିବେ, ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ଭଗବାନ କୌନ ହେ, ଭଗବାନ କୌନ ହେ, ଭଗବାନ କିଏ, ମତେ ତାର ଉତ୍ତର ଦବ। 7 ଦିନ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା କହିଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଆଜି କହୁଛି, ଭଗବାନ କିଏ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିନେ। ଆଜି ଭଗବାନ ଶହ ଶହ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏକ, ଧର୍ମ ଏକ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିବି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିବି, କାରଣ ମୋର ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ଅବିନାଶ କମ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଯିଏ ଠିଆ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଦୟା ଅଛି ସେ ବିରାଟ ବକ୍ତା ହେଇଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବିଶ୍ୱକୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜୀବ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ତିଆରି କଲେ କାହାକୁ, ମଣିଷକୁ। ମଣିଷକୁ ଶେଷରେ ତିଆରି କଲେ କାହା ଭଳିଆ ନା ଗଡ ହାଜ କ୍ରିଏଟେଡ ଆଫ୍ଟର ହିଜ ଓନ୍ ଇମେଜ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ରୂପ ଭଳି ସେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ଯାହା, ମଣିଷଙ୍କର ରୂପ ତାହା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମଟା ହଉଛି ଅଲଗା, ଆଉ ମଣିଷ ଆମେ ମନ ମାପିକି ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛେ, ଏଇ ହଉଛି ଡିଫେକ୍ଟ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ବିଶ୍ୱକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 4 ପାର୍ଟସ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସ। ତାହା ହେଲା ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି। ଏଇ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, 4 ଯୁଗ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ, ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଭାବରେ, ପରିଚାଳକ ଭାବରେ ସେଇ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନରେ, ପସନ୍ଦରେ ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଇ ପଠାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆସନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଏ ମାନବ ସମାଜ ଭିତରେ ସେ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାନବ ସମାଜର ଯେତେ ସମସ୍ୟା ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସତନାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ, ଯିଏ ସତନାମ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଜଣେ। ତାପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ସଦ୍ଗୁରୁ 2 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନ ଚଳଣି ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣରେ ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ମାନବ ସମାଜକୁ ନିଜେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ମାନବ ସମାଜରେ ସେ ଆଚରଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଦେଖାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଂ ବିଜାନ୍ୟାତ, ମୋତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ, ଆପନି ଆଚରି ଧର୍ମ ଜୀବରେ ଶିଖାଏ। ସେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଧର୍ମକୁ, ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ, ମାନବ ସମାଜରେ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର 5 ପିଢି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛି। ମୋର ବାପାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହବ, ମୁଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବାଲାକୁ ଡାକି ଆଣି 5,000 ଦେଇଦେବି, ସିଏ ନାମ କରି ପଳେଇବେ। ଆମର ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଧର୍ମ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆଚରଣରେ ଧର୍ମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 1ରେ ହେଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ, 2ରେ ହେଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର କର୍ମୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଜାଣିନଥିବେ। ବହୁ ଭାଇ ମା ମାନେ କହନ୍ତି, ହଁ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଆମ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଏମାନେ ସବୁ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅତି ସହଜ ସରଳରେ ଗୋଟେ 2ଟା ପ୍ରାଣୀ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି। ସର୍ବ ଜୀବ ଜଗତର ପରିପାଳନ ଯିଏ କରନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଫୁଲ ଫିଲର ଦ ବେଷ୍ଟ। ସବୁ ସତାର ଆପୁରଣୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହେ, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକତାରେ ଧରନ୍ତି ସିଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଣୀ
पुरुषोत्तमଙ୍କର ବାଣୀ ସବୁ ସତାର ପୂରଣୀ ଯେ ସମସ୍ତ ସତାକୁ ପରିପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସମାଜର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଏ, ସେ ସାର୍ଥକ କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସବୁ ସତା କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସାର୍ ଆମକୁ ପଢୁଥିଲେ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ। ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ନିର୍ଜୀବ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସଜୀବ। କାଠ ପଥର ଏସବୁ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ନିର୍ଜୀବ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଙ୍କର ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗାଡି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ଓଡିଆରେ କହୁଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ନା କଲିକତାରୁ ଆସିଲୁ, ଓଡିଶାରୁ ଆସିଲୁ। ନା କେତେ ଜଣ ଆସିଛ? ନା ଠାକୁର 10 ଜଣ ଆସିଛୁ। ନା କୋଉଥିରେ ଆସିଲ? ନା ଗୋଟେ 4 ଚକିଆ ଗାଡି ଆଣିକି ଆସିଛୁ। କୋଉଠି ରଖିଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ପଡିଆରେ ରଖିଦେଇଛୁ। ନା ଦୂର ସାଲା, ଆରେ ତତେ 1000 କିଲୋମିଟର ବାଟରେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ତତେ ବୋହି ବୋହିକି ଆଣିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିକି ତତେ ଆଣିଲା ଗାଡିଟା, ତୁ ତାକୁ ଖରାରେ ଥୋଇ ଦିଆଇଛୁ। ଯା ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇଯିବୁ, 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ତା ଉପରେ ଢାଳିବୁ, ତାକୁ ସେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଗଛ, ବାବଲା ଗଛ ଯୋଉ ଅଛି ତା ତଳେ ରଖିକି ଆସିବୁ, ତାକୁ ଛାଇରେ ରଖିକି ଆସିବୁ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଚାରି ମାନେ ଗାଡି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚପଲଟା ଏପଟ ସେପଟ ରହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, କାଠର ଚଉକିଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପୁରା ପଚାରୁଛି 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ, ଆରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହଉଛୁ, ତ ନାରାୟଣ କୋଉଠି? ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବିଜୟ ଭାଇ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ହଉ, ତୋର ନାରାୟଣ କୋଉଠି ତୁ କହୁଛୁ? ନା ପିତୃଦେବ ମୋର ନାରାୟଣ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର, ମୋର ଆଖି ଯୋଉଠି ପଡୁଛି ମୋ ନାରାୟଣ ମତେ ଚାହିଁକିରି ହସୁଛନ୍ତି। ନା ତୁ ଏତେ ବଡ ତୋର କଥା, ତ ନାରାୟଣ ତତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଆରେ ମତେ ଏଇ କଥା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ? ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା କାଠଟା ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଇ ଲାଗି ଯାଇଛି, ଉଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଗଛଟା, ଶୁଖିଲା କାଠଟା। ନା ପିତୃଦେବ ତା ଭିତରେ ମୋ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ରାଗି ଯାଇକିରି ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ପିଟି ଦେଇଛି, 2 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଗଳି ପଡିଛି କାଠଟା। ତା ଭିତରେ ନରସିଂହ ରୂପରେ ନାରାୟଣ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ଦେଖେଇ ଦେଲା ସେଦିନ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଶୁଖିଲା କାଠ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଜୀବ କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହୁଛି, 2ୟ ନମ୍ବର ବାଣୀ ହଉଛି ଯେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସହଜ ମଣିଷ ନର ରୂପେ କରନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି। ସବୁ ଦେବତା କଣ? ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଲକ୍ଷ ଦେବତା, ମୁସଲମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଗୋଟାଏ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମେ ଅତି ଚାଲାକି, ଆମର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦେବତା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭଗବାନ କିଏ? ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଦେବତା 1,33 କୋଟି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। 33 କୋଟି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି, ଭ୍ରମ ଧାରଣା। 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡିବ। 33 ଗୋଟି ଦେବତା, 33 ନମ୍ବର। ଟିକେ ଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କଥା କହିଲେ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ ପଳେଇବ, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି 33 ଜଣ ଦେବତା କିଏ? ଅଷ୍ଟ ବସୁ 8, ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର 11, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ 12, ଇଏ ମିଶିଗଲେ ହଉଛି 8, 11, 19, 12, 31। ଆଉ 2 ଜଣ ରହିଲେ, ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି 1, ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି 1, 2 ମିଶିଲେ 33। ଏ 33 ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, 33 କୋଟି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୁଲରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 33 ଜଣ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ସହଜ ମଣିଷ ନର ରୂପେ କରନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି। ଇଏ ଯେତେ ଦେବତା ରହିଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ସମାହାରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସବୁ ଦେବତା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ବୁଝି ହବ। ଗୋଟେ ନିକିତି ଦଣ୍ଡି ଟାଙ୍ଗି ଦବା ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ବାଡେଇକିରି, 2ଟା ପଲା 2 ପଟରେ ଓହଳିଲା, ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆମ ସେଇ ପଟରେ ପକେଇଦେଲେ ବାଁ ପଟ ପଲାରେ, ଆଉ ଯୋଉ ପଟାଟା ରହିବ ସେ ପଲାଟା ଭାରି ରହିବ, ସେ ପଟାଟା ତଳୁକୁ ରହିବ। ଏ କୋଟି କୋଟି ଦେବତା ଯିଏ ରହିଲେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।
এইটি মনে ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଦେବତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇଯିବେ ଭଗବାନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ମାନେ ମନୁ, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସୁଖଦେବ, ବ୍ୟାସ, ମହାଦେବ, ଗଣେଶ, ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ପଦବାଚ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ, ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ? ସବୁ ଦେବତା ସମାହାରେ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇଗଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିଏ? ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବାର ଗୁରୁ, ସବାର ଧାତା ପୂଜ୍ୟମାନ, ଧୃତି ଚର୍ଜି ସବୁର ସିଏ, ଭଜନ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବାର ଗୁରୁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି, ଯେତେ ପର୍ବତ ଅଛି, ଯେତେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି, ଯେତେ ବାବା ମାତା ବାହାରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଦେବତା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସବାର ଧାତା। ଧାତା ଅର୍ଥ କଣ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁର ଧାତା, ପୂଜ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ଧୃତି ଚର୍ଜି ସବୁର ସିଏ, ଭଜନ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କର, କାରଣ ସେ ମୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ। ଏ ଜୀବନ୍ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଧାତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ଏକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିଦେଲି, ସେ କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 3 ଥର କହିଲେ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି କଥା। ମତେ ପକେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଡାଏରୀଟା ବାହାର କରିକିରି ପର୍ସରୁ, ମାନେ ବ୍ୟାଗରୁ। କହିଲେ ଲେଖ, ଏ 3ଟା ବାଣୀ ଲେଖ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଇସ୍କନର ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ମାନେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୀତାର 716 ଗୀତା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ କେତେ ସହସ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି। ଇଏ କଣ 3ଟା କଥା ମତେ କହୁଛନ୍ତି? ପକେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଲେଖ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଓଡିଆରେ? ନା ହଁ ଓଡିଆରେ ଲେଖ। 3ଟା ବାଣୀ ଲେଖିଦେଲି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ପଦ୍ମପୁରାଣ କଣ କହିଲେ? କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଜାକୁ ଯୋଡ଼ାଇ ହାତ, କୋଟି ମହେଶ୍ୱର ଯାକୁ କରେ ପ୍ରଣିପାତ, କୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାର ଲୋଟାଏ ମାଥ, ସେ ହେଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷର ଭଗବାନ କିଏ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜଣେ ପରି ଭଗବାନ ହବା ଦରକାର। ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ହଜାର ହଜାର ଭଗବାନ। ଆମ ଘରକୁ ଜିତୁ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲରେ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁବାଣୀ, କାରଣ ପୁଅ ଆମର ତବଲା ବଜଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ଆସିଥିଲେ ଥରେ, ଆଜ୍ଞା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଘର ଦେଖିବେ। ନା ହଁ ଦେଖିବା ଠାକୁର ଘର। ଯାଇକିରି ନିଜେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି, ଆରେ ବାପି, ଆମ ପୁଅକୁ କହୁଛି, ଆରେ ବାପି ତମର ଠାକୁର ଘରଟା କିଏ? ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିକି କହୁଛନ୍ତି, ବିଜୟ ବାବୁ ତମ ଠାକୁର ଘରଟା କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଘର ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ତ। କାରଣ ଆମ ଘରେ ଠାକୁର 4 ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତଳେ ଏପଟରେ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବୋକା, ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭରକୁ, ଆରେ ବୋକା, ତୁ ଯାହା ଭାବିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ବେଦ ଉପଦେଶରେ କହିଛି, ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ। ତାକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କମ ପରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିତାମାତା ଗୁରୁଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ 33 କୋଟି ଦେବତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏଟା ଠାକୁର ଘର, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଏ କଥା ସେଦିନ ସେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଜି ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ଲକ୍ଷେ ଦେବତା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ବିଜୟ ଭାଇ ଏ କଥା କହୁଛି। ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାରୀର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହବା ଦରକାର। ଜଣେ ନାରୀର ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସତୀ ନାରୀ। 2, 3, 4 ହେଇଗଲେ ଅସତୀ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ସମାଜରେ।
ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇଭଳି ଅଛି ଭାଇ ମା ମାନେ। ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଆମର ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଆମର ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ। ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟମ୍ ଶରଣମ୍, ଏକ ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କର ଶରଣ ନିଅ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମା ମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯିବଣି ଯେ ବିଜୟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ? ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ସବୁଥିରେ ତ ଦେବତା ପୂଜା କରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇ କଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମା, ସବୁ ଦେବତା କହିଛନ୍ତି ମତେ ଏକା ପୂଜା କରିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନେ, ସବୁ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଇଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମତେ ଏକା ପୂଜା କରିବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପୂଜା କଲେ ତୋର ଧର୍ମ ଭାବ ତୋ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ, ମାନେ ଜଣକୁ ତୁ ପୂଜା କରି ଚାଲିବୁ, ଜଣକୁ ତୁ ମାନି ଚାଲିବୁ। ଏକଥା ସେଦିନ କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ, ରାମ କୃପା ବିନା ସୁଲଭ ନ ହୋଇ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ମଣିଷର ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହବ ନାହିଁ, ରାମଙ୍କର କୃପା ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କଣ କହିଲେ? ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତନାମକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ରାମ ଏକଥା କହିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ତୋର ବିବେକ ଆସିବ ନାହିଁ, କୋଉଥିରେ ଆସିବ ନାହିଁ, କେହି ତତେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜିंଦगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय से निकालो प्यार कर लो राम से। ତୋ ଜୀବନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ, ତୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କୁଛ ସମୟ ସେ ନିକାଲୋ, କିଛି ସମୟ ବାହାର କରିକି ତୁ ରାମର ଶରଣରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କର। ଏଥିରେ କହିଲେ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ? ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଏକମାତ୍ର ମୋର ଶରଣ ପଶ। ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି, ମୋ ହାତରେ ନହେଲେ କାହାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାହିଁ, ଖୋଲିକିରି କହିଥାନ୍ତେ, I am the way, I am the truth, I am the light, none can come to thee but through me। ମୁଁ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଆଲୋକ, ମୁଁ ପଥ, ମୋ ବ୍ୟତିରେକ ପରମ ପିତା ପାଖରେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତେ? ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଥିଲେ। ଠାକୁର ଆଉ ଟିକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଉର୍ଜନା ସମସ୍ତେ ପଢନ୍ତୁ, ଭାଇ ମା ମାନେ ଯିଏ ନ ପଢୁଥିବେ ଉର୍ଜନା ପଢନ୍ତୁ। ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 15-17 ଭିତରେ ଅଛି ଏ ବାଣୀ। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦି ଲର୍ଡ, ନଟ୍ ଫର ଅଦର୍ସ। ୟୁ ଆର୍ ଫର ଦି ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଫର ଅଦର୍ସ। ତେଣୁ ପିତା ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଏ ଶରୀର ତାଙ୍କର, ଏ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଚେତନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆମକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର, ମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଭଗବାନ କିଏ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବଡ ଖୋକା ଶହ ଶହ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିପାରେ। ମୁଁ ତ କହିଲି ଭଗବାନ କପିଳ ମୁନି, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, ଶୁକ, ଏମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ବଶିଷ୍ଠ, ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ବଡ ଖୋକା ଶହ ଶହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ଭଳିଆ ଲୋକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ କାହାକୁ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଦେଖିନେ। ଆଜି ଆମର ଅପୂର୍ବ ପିତାମାତାଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆମର ଜନ୍ମ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ। ନଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅବିନ୍ଦା। ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦେବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସାରିଦେବି, ସରିଯିବ କଥା। ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ କଥା, ଡିପି ୱାର୍କ।
जीवंत कथा आमर जगतसिंहपुर टाउन सत्संग विहार 25 किलोमीटर कटरा आपण मान जानी नथि हाँ जानी बहुत लोग जानते विज्ञान भाई जानते तो जगतसिंहपुर आसती कटरा कटरा अरे जड़े गुरु भाई होचंती आमर नाटा भूली जाऊँगी दयानिधि सामल एसपीआर दयानिधि सामल एसपीआर सहप्रतिनिधि थिले चाकरी करथिले सरकार चाकरी भारी सुंदर लोक आउ चाकरी सरीगला चाकरी रिटायर दे गले तापरे तांकर टिके देह असुस्थ बाहला कौन ना पारालिसिस दक्षिण पट अंग अचल हो गला नाउ गारू औषध खाइले जहाँ टिके ये डाक्तर ताकू कहले बेड रेस्ट नहीं जीवो कुआर जीवार नाही तो अंग अचल हो गला आउ कुआर जीवे बाड़ी धरिकी घरे जीवा आशा करती सहप्रतिनिधि की दयानिधि सामल से कौन कले आउ किसी करें कुआड़े जापारे इष्टकर्म करें किसी कले पुओ को कहले बड़ पुओ को कहले सुभाष टिके जाइकरी मोर पांजा आउ दंड टिके आचार्य देव सहित कथबार्ता परामर्श करी रीति कार्यालय डिपोजिट कर दी आसबू टे शुणु ये जाइक पहुँचले न सरीज समय मुझे कहीदे शीघ्र शीघ्र दादा जा पहुँचले से रीति कार्यालय कथबार्ता कले से सब हसिले कहते तुम्हें आचार्य देव ना कलिकता जाइंट पुत्र अच्छा अबिंदा साथ कथबार्ता कर सी जहाँ कहे ताहा कर आम कि कहीपरूनी अबिंदा गला बेलू अबिंदा प्रार्थना समय को आसुँच संध्या प्रार्थना हो जाऊँगी से जमी कहते अबिंदा कहले ठीक अच्छे तुम प्रार्थना कर प्रार्थना पर मत कह कथा हाँ प्रार्थना सरीगला प्रणाम कले अबिंदा सुभाष भाई जा प्रणाम कले कहते दादा ये कथा ना ठीक अच्छे बाबा कौटी अच्छा जगतसिंहपुर घर अच्छा कौन कही सब बुझीगले पुओ सब कहीदेला बापा कथा ये कथा ना ठीक अच्छे मुझे कथा हो पारि ना हाँ ना फोन लगाओ कही दियो मु अबिंदा कथबार्ता हो बोली ये फोन लगेला कहला बाबा जय गुरु आउ आचार्य देव ना पुत्र अच्छा अबिंदा अच्छा मो पाखे आपण सहित से कथा हे बोली ठिया आपण टे कथा कहतु ठीक अच्छे अबिंदा तो सब जानी जाइए पुओ कतरू बापा कथा अबिंदा पचारिदेले कहले दादा आप केमी अच्छा कौन कर सब सी कहीदे कहले अच्छा ठीक अच्छे आप कौटी कौन कर ना मुझे प्रार्थना भी सारिकी टे चा मुढ़ी खाई ये ठाकुर बही धरी जना धरी पड़ुची आ बाट घरे ना ठीक अच्छे आपण किभली भाव पांजाटा को फेरस्त कले पांजाटा कौन फेरस्त कराए जड़े कर्मी एक्सपायर हेले से देहांत घटिले पुओ नाती पुओ माने पुतुरा कि कर्मी भाई आणिकी आचार्य देव कते डिपोजिट करती यहाँ ठाकुर विधान आचार्य देव विधान नुह यहाँ ठाकुर विधान आपड़ केमती विधानटा भांगीदेले ना दादा मुझे कौन करी मुझे बेड रेस्ट नहीं किसी करूना तेणु आ पांजाटा कहीं रखी ना आपण बोधे दीक्षा दौले आपण पांजाटार व्यवहार करुले तेणु आप तो करना कहीं रखिए आपड़ जब रखी था सुस्थ होता ठीक अच्छे अबिंदा कहते ठीक अच्छे आप बाहर को जापारे आप बारंडा खोलिक गेट खोलिकी आप केते बाट ना 100 मीटर खंड हम ना जापारे ना हाँ ना फोन धरी थे एत समय कौन है ना आज्ञा अंधार हो गला राति हो गला ना लाइट मारिकी जी कबाट खोलिए फोन रे मो सागर कथा हे आप जहाँ देखिए मत कथा हे शुणु माने वास्तव कथा 2-3 वर्ष कथा ये 24 मसीहार कथा ये गले चलिकी बाड़ी धरिकी गले फोन धरिकी माने लाइट मारे बाहर कबाट खोलिले जा बारंडा ठिया होती चेयरटे पड़ी बसती चेयर में बसिले यही समय 2-3 मिनिट कथा गेट भितर जड़े पशिले जड़े बाइक रे 2 जन लोक आनिक 3 जन आनिक आसी पहुँचले कह दादा जय गुरु मोर भौणी भिणे आई दीक्षा नवाकू मुझे दीक्षा कथा कही दादा देह तो असुस्थ मु तो बेपारी लोक दुकान संध्या बेलू बंद करी तुमको नहीं दीक्षा देकी आनी सतनाम देवी टे दादा दीक्षा टे दिंतु मो भौणी भिणे ये अबिंदा कहते जहाँ देख मत कह आज्ञा भो भो हो कांदिले अबिंदा कांदटा शुणुंट भो भो कांदुंट अबिंदा कहते आप कांदुंट कहीं कौन है मत कहतु ना दादा मु कौन करी मोर भूल हो जाइए जड़े भाई आसी भिणे भौणी भिणे आनिकी दीक्षा देवी दीक्षा दौना अबिंदा कहते दीक्षा दिंतु डाकतु दीक्षा दिंतु खट पर बसईकरी ना केमी दीक्षा देवी मु तो पांजा फेरस्त कर ना आपण पूरा दीक्षा दिंती आप दीक्षा दे दौना बेड रेस्ट नहीं पांजा फेरी देले आपण दीक्षा दिंती नहीं ठाकुर दीक्षा दिंती आपण कौन पाई फेरे थे मु तो आपण पुओ माने बयसर
ଆପଣଙ୍କର ମତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଭାଇ ମାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦେଇକି ଫେରାନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ପାଞ୍ଜା ସିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ରଖିବେ ସତନାମ ଦେବେ ଆପଣ ପାଞ୍ଜା ରହିଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଯିବେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସିଏ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ପୁରୁଷର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ନାତି ଅଣନାତି ପଡ଼ନାତି ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗ ବିଜାନିଆତ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତ ଶରୀରେ ସୁପ୍ତ ଥାଇ ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ମୋର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହଁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି ବଲାଙ୍ଗିରି ବନମାଳୀପୁର ଘର ବୈରାଗୀ ସାହୁ ମୋର ଭିଣେଇ ଶଳା ହେବେ ବୈରାଗୀ ସାହୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶଳା ଭିଣେଇ ଆଉ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇକିରି ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏକ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଏକ ରହିଲେ ସବୁ ଠିକ ହବ ଏକ ଡାହାଣରେ ଯେତେ ଶୂନ ଦେଲେ ସବୁ ବଢିଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବାରେ ଶୂନ ରହିଲେ ଏକର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ହଉ ଆମେ ଏକଂ ମେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶରଣ ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଲୁ ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର ସତନାମ ମନନ କର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର ତୁମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାବିବା ହେବ ନାହିଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସେହି ପରମ ଦୟାଲ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ ଭବେତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସପ୍ରୀତି ପ୍ରଣାମ ଜୟଗୁରୁ 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 খুব সুন্দর জয় যাজক গুরু জয় গুরু বিজয় ভাই জয় গুরু। আমার এই গোবিন্দপুর সৎসঙ্গ